Yeah, good morning, all. Good morning, sir. Yeah. Why don't you make your cameras on, all of you? All of you, make your cameras on. Prashant, Murli, Sai Srija, Sahiti, one. Keep your cameras on. Vamshi, Andaru. This is Sahiti. ఆల్ ఆఫ్ యూ. అరే ఎన్ని రోజుల తర్వాత కనీసం మొహాలు చూస్తున్నారా నేను? దిశ ఎలా రాశారు? ఇంటర్నల్స్ ఎలా రాశారు? కీప్ యువర్ కెమెరాస్ ఆన్. నేను ఆన్ పెట్టాను కదరా. ఏం ప్రశాంత్, ఏం పుణ్యకాలం ఏం పోయి చేస్తుందిరా? కీప్ యువర్ కెమెరాస్ ఆన్. దిశ, Sir, 1 second. everyone should keep till the completion of meeting. Your camera should be on mode only. ఏం ఇందు, ఎట్లా రాసావు ఎగ్జామ్? ఇంటర్నల్ ఎలా రాసావు? వినపట్ మంచిగా రాశాను. వినపడట్లేదు. మంచిగా రాసినావా? ఎస్ సార్. ఆ? ఎస్ సార్. మంచిగా చూసి ఆహా. మంచి చూసుకుంటే కలిసి వచ్చింది కదా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్? చూసుకుంటే ఏం రాయలేదు సార్. చూసుకుంటే ఏం రాయలేదు సార్. అచ్చా, ఆన్లైన్ బాగా హలో, ఏ వంశీ ఎట్ రాసినవరా? బాగా రాశాను సార్. నీకు చెప్పలేదా? వీళ్ళు టెక్నిక్ చెప్పలేదేమో. అట్లేం లేదు సార్. అట్లేం లేదా? వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్న టెక్నిక్ నీకు చెప్పలేదేమోరా? ఎవరు ఫాలో అయినా అవే ఆన్సర్స్ కదా సార్. ఏమైంది? ఏం ఫాలో అయినా అవే ఆన్సర్లు రాయాలి కదా సార్. ఏమో. గుడ్ మార్నింగ్ అంజు, వెల్కమ్. బా, రాజేంద్ర ప్రసాద్ జాయిన్ అయ్యాడు. ఆర్పి ఉన్నావా?
So, Good morning, sir. yeah, good morning. How are you? Okay, sir. సో వంశీ ప్రాక్టికల్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి, ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారు? సిక్స్టీన్త్ నుండి అన్నారు ప్రాక్టికల్. అదే 16th నుంచి ఉన్నాయి. అండ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి? 17, sir. 17th of 16th sir. ఆర్పి ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారా? 16th of జూనా? July sir. ఆర్పి జూలై సార్. 17th. సో ఏది అరవింద్ జాయిన్ అవ్వలేదు ఇంకా? ఆర్పి ప్రాక్టికల్స్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి? 17 to 20 sir. 17 to 20 ఏమున్నాయి ప్రాక్టికల్స్? క్లాసెస్ ఎగ్జామ్స్? exams sir. 12 to 16 class 12 to 16 classes sir, 17 to 20 exams. ఓకే, ఎన్ని క్లాసెస్? 4 రోజులు ఎగ్జామ్స్ కదా? అవును సార్. Yes sir. సో సి మనకు వీ హ్యావ్ 2 పేపర్స్, ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ లైక్ రికార్డ్ అవసరం లేదు, and write the record of medical microbiology. And medical microbiology experiments probably will be completing in a day. మనకు 4 days లో లైక్ ఐ డోంట్ నో ఎలా మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళు తెలియదు నాకు. ఏ రోజు వస్తుంది అది కంప్లీట్ గా? నేను सर वॉल्यूम बहुत कम है आपका, सुनाई 12th ఏ नहीं రోజు देता। వస్తుంది? వన్ సెకండ్ 12th is 12 to 16 na? 12 to 15 or 16? 12 to 16 sir. 16 సార్. So 1 2 3 4 5 days we have. वॉल्यूम कैसा बढ़ाना है इसको? How is it now? Yes sir, it is audible now. Anju, the problem is at your end, I think. चेक करते हो सर, वॉल्यूम Okay. कम आ रहा है आपका। That from your end ma'am, we are audible. సార్ మాకు వినిపిస్తుంది సార్. అదే చెప్తున్నాను, మేడం దగ్గరనే ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటున్నాను. ओके सर। Okay, so anyhow, 12 to 16, you people are coming to the college for practice, but the time is short, so I don't think like probably you will be getting if it is like last semester we did, if you are getting one and a half day that will be good. Completely one and a half day if you are getting. We are having Monday and Wednesday in the schedule. We'll see. I'll talk to the principal and academic coordinator, and I will see that one day you will be engaging at microbiology. One and a half day you can be engaged. And medical microbiology, you try to complete the record. Core paper, medical microbiology, you try to complete the medical record. So in that one, clinical processing of various samples, that is a throat sample, wound sample. We have E. coli in syllabus, Staphylococcus is there in our syllabus, and Pseudomonas is there. So E. coli from urine and Staphylococcus aureus from throat, and Pseudomonas from wound. So this clinical processing, like what are the that we are supposed to write, IMIC test also you are supposed to write. So and some spotters you write.
and there's a antibiotic sensitivity test that you write. That is enough. Don't worry about the records. I think if you people are having the the medical microbiology book, which is written by me, in that one it is there. Practicals are there, so the same practicals you can put it in your record. Okay, and whatever the possible practicals are there in 1.5 or whatever the time that is assigned to us, we'll try to justify. That is not a problem. So and regarding theory, I hope the syllabus is completed. Hey Marvin. Yes sir, complete and the syllabus. Hello. ఏ పేపర్ కంప్లీట్ అయింది? అది ఐ థింక్ ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీలో సార్ ఆ వైన్ ప్రిపరేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేదు అనుకుంటా సార్. మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ అయిపోయింది. నువ్వు లేవు, నేను వైన్ అండ్ బీర్ ప్రిపరేషన్ నేను చెప్పాను. లేదు సార్, మీరు ఇంకొంచెం పార్ట్ హనుమాలా సార్ కంటిన్యూ చేస్తాను ఏదో అన్నారు ఆ క్లాస్ లో. లేదు, నేను సార్ లేడు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అని చెప్పాను. సార్ కు అప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు. ఇంకా ఐ కెనాట్ జస్ట్ ఐ కెనాట్ లీవ్ యాజ్ సచ్. సో రెండు నేను చేశాను. బట్ అంటే సార్ కూడా జాయిన్ అయ్యాడు. సార్ కూడా తీసుకుంటారు సార్ ఒక క్లాస్ వైన్ గురించి. అవును సార్, సార్ కూడా తీసుకున్నారు ఒక క్లాస్. If at all if something is required, either myself or Hanumanlal, somebody will explain you again. That's not a problem. Okay, but on roll, on record, we have finished the syllabus. And సార్ కి ఆ రోజు అందుబాటులో లేదనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్పాను. అండ్ యాక్చువల్లీ మనము ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్స్ కవర్ చేస్తాము, సో దానికి విల్ గివ్ మోర్ టైమ్ వైన్ ప్రిపరేషన్. బట్ ఈసారి we don't have that practicals, అందుకని జస్ట్ థియరీ చేసి వదిలేసాము. So anyhow, and exam pattern, you must be aware, we'll be having like 8 short answers వస్తాయి, 8 any 4 you are supposed to write. So actually అంటే మామూలుగా 2 units బాగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. బట్ డోంట్ అంటే మామూలుగా ఏదో మీరు ప్రిపేర్ కాని క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ యూ విల్ బి ఇన్ సూప్. సో బెటర్ యూ ప్రిపేర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. మీకు ఎంత టైం ఉంటే ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే అంత ప్రిపేర్ అవ్వండి. దట్ ఇస్ బెటర్ సైన్. సో సి మైక్రోబయాలజీ స్టూడెంట్స్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ preparing for limited questions, that's not recommended. Maybe some other thing, chemistry or something, you can plan similarly, but not at microbiology. So the thing is, the most important project work is mandatory. You have to submit the project dissertation copy, which carries 25 marks. And we don't have industrial microbiology practicals. Actually we do practicals every year. We do practice, but there is no industrial exam. But this year I don't know if the time permits, we'll do, otherwise we'll not do industrial microbiology practice. I'll tell you do the fermentation efficiency calculations just with one example. I will try to explain you how to calculate the fermentation efficiency. But see, actual in our we don't have industrial microbiology practicals there, because that is elective paper. Core paper we have to go for practicals. Elective paper, instead of elective paper practicals, we have project work. So the project work we have to finish, and we are here today. We met here to discuss about the project work, how to do, how to handle issue. And see, the issue is dissertation copy is must. You have to make your dissertation copy. So you, whatever the possible small thing, if you microbiology work, whatever it is possible at your home, you try to do. We have assigned good works. If you would have time and if you have come to the department, you would have finished. The other people, the people from San Francisco and other people, they are coming and they are doing activities.
and almost there's 2-3 projects they have to completed. But our people see, the people who are away, we cannot say anything. But the people who are very much in Hyderabad, and in fact roaming, Rajendra Prasad is roaming in department just like this. You want to do a project on system, not in the lab. That is not at all accepted. Do something, small or big, some activities. See, you are having mentor teachers with you. Some teachers are actually 30 students are there. So 3 teachers are there. So you can interact with your teacher, whoever the mentor teacher is there. You can do small activities, whatever maybe. Some, see, the fermentation with probiotic yeast. Somebody work, see, that's fermentation food, like Arvind has prepared fermented foods earlier. So instead of classical fermentation, get a there's a probiotics. It could be lactobacillus, yeast, Econom yeast. With that one, you prepare, record everything, observations, whatever the everything, and use it and see the differences, how it appears, and that can be a small project. But see, I will permit even the smallest activity, but without activity, I will not permit at all. Remember, do some or other activities. Some experiment must be there. It should be a biogas plant, work on biogas plant, something like by using different, we are having a time, even till last date of your theory exams. Till the last date of theory exams, you can submit your dissertation copy, and I will conduct the viva on the same day, and I will give, see, we are supposed to give your marks by the last day of your theory exam. So I will send the marks to the examination branch. Otherwise, I will mark absent and you will be failed. If somebody is not submitting the dissertation and not giving the viva, then I will be submitting absent and you will be failed for the paper. You know, you are in final year paper, final year now. So if somebody is if somebody is Hyderabad, if you are interested to come, you please come and do whatever the activity is, small activity. It could be just capsular staining or Zaden staining. You practice thing. Klebsiella, nowadays Klebsiella infections are very common. So get some Klebsiellas, and I will arrange the clip. You don't worry. We are here for you. So get something and do whatever. Even if you do that's staining, capsular staining of that's young culture, old culture, or normal infected culture. Some sort of microbiological observation is required. Get 10 COVID patients and you record their observations. Somebody, it should be microbiology related work. And the people who want to work in the lab, you are permitted, you can come and you can do the lab activity without any work. I'm permitting you even the simple like capsular staining or Zaden staining, just you perform, which will be completed in a, and you just whatever your observations are there, you record in your this dissertation book and you submit. And dissertation book, see, if somebody wants to go for MS or abroad, dissertation is mandatory for them to go over there. Dissertation is an individual experience record, and there will be a format for it. There should be an abstract and there should be a literature review. See, somebody is working on like capsular staining. So you write about staining procedures, capsular staining, different capsule, who did what and how get the results, and how this is useful. Capsular staining is useful for bacterial identification. All these things, a literature review, at least 20 pages literature review you are supposed to write. Printed 20 pages. And this dissertation you can type in the MS Word,
Times New Roman 12. Single spacing. And you can take a printout. And see, during the examinations, you can submit the hard copy. But now, time being, whoever has completed, you can submit a soft copy. There is no now time being we will consider soft copy. Otherwise, anyhow, for exams very soon, for practicals as well as the practical exams, you will be coming. Actually, this dissertation, this project work should be completed during the practical exams itself. But due to COVID situation, if you can able to complete your practical exams within that period, that's well and good. If it is not possible within that period, if it is not possible, because writing and all those things are required, I will extend the additional time to you till your last theory exam. Don't keep till that time. Better at least whenever the micro exam is there, till that time you have to finish your dissertation work, whatever the project work is there. Because we need to serve records. There's a scan copy of the front page of each and every student who are supposed to submit. You asked to your teachers how did we scan last time for all the students. So you take your, and here whoever your mentor teacher is there, I'm having 10 members, Anumalal is having 10 members, and Anju madam is having 10 members. So you please contact with your student, with your teachers, and you take some help from them, whatever the small experiment we can do at your home. See, I'm telling you, biogas plant, somebody work on biogas plant, somebody work on biofertilizers. If somebody is using otherwise green, blue in paddy field, because now paddy, this plantation, this is started, or somebody at some places it is in advanced stage. So you try to study whatever the microbiology work that is possible at your work area. If somebody possible to come to department, somebody from Hyderabad, Vamshi and Arvind, Shiba, RP is very much in Hyderabad and very much in department. Whoever it is possible to come to department, see, we are here very much, and by taking COVID precautions, you come with your mask and whatever the things are required, and you do whatever the small activities, that is it could be 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, or what the time that is possible. You finish your work and complete the dissertation. After literature review, you are supposed to write, see, the pattern of dissertation is concerned. First, you are supposed to write abstract, and there should be a literature review of minimum 20 pages. Then materials, what are the materials that you have used for the experiment? Then methods, the procedures, what the experiments you did. So after the procedures, then you are supposed to go for results. What are your observations? It is not just like your record book, what we write. So then discussion part is there. Discussion, you should compare your results with this is work with earlier also. So when you do some simple kind of thing, try to modify a bit of it. See, capsular staining, it is done with the copper sulfate. It is done with the nigrosin. So you try to do some modification in it if possible. Then that will be that novelty or new thing will be appearing over there. In discussion, you focus more on that novel or creativity of yours. And then at the end, there should be references section. And this is the dissertation kind of thing, and you are supposed to make a bound copy. Okay, not spiral binding, not staplers, or not. You cannot submit papers as such. Make a at least 2 bound copies. Keep one with you. One submit to the department, and that anyhow, if whenever the NAC team or sometime they comes, anyhow, that photo will be sent to the examination branch. And see, UGC has suggested to keep this even project book records on the website. Excuse me, sir. So, your voice is not clear. It is breaking, sir. hello. Sir, your voice is not clear, sir. It's breaking, sir.
No. Hello, is it clear now? It is audible, sir, but is from her end. అమ్మా నీ దగ్గర ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది చూడు. Okay, అందరికీ sir. బాగానే ఉంది. Okay, sir. అందరికీ బాగానే ఉంది. సో this is the thing that I thought of conveying, and if one by one, see, if you have anything that in your mind, please do at your home itself. You need not to come till Hyderabad and do something. You can do at your home itself. Do something. One or two members can prepare wine also. Actually, wine preparation we thought of assign kuda chesamu, but it was not possible. Otherwise, can you do the wine preparation with whatever the fruits that were assigned to you? Hey, Rajendra Prasad. Rajendra Prasad. వినపడదు ఇప్పుడు వాడికి. నీకేం ఫ్రూట్ ఇచ్చామరా వైన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి? స్ట్రాబెరీ సార్. మరి ఎందుకు చేయలేదురా ఇప్పటి వరకు? కాస్ట్లీ సార్. కాస్ట్లీనా? ఇప్పుడు గుర్తొస్తుందా కాస్ట్లీ అని? ఇప్పుడు గుర్తొస్తుందా నీకు కాస్ట్లీ అని? Whatever the small quantity, you immediately start and get it whenever you are coming for 16th. అర్థమైందా అందరికి? See, for each and everyone I am telling you, whatever the fruit is assigned, you please start immediately. And see, the baker's yeast is available for each and everyone. Just pulp తయారు చేయండి, షుగర్ యాడ్ చేయండి, వాటర్ యాడ్ చేయండి. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద హన్మలాల్ సార్ హ్యాస్ అసైన్డ్ 5 kgs 2 kgs సార్ అసైన్ చేశాడు. ఏం చెప్పట్లేదు, మీకు ఎంత వీలైతే అంత. బట్ యూ ప్రాక్టీస్ అండ్ గెట్ ఇట్. మనకు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ కమింగ్ గెట్ యువర్ వైన్స్. నేను మీ మీద వదిలేస్తే ఇంకా ఎవరు చేయరు ఇక. గుర్తుందా ఆర్పి? గుర్తొచ్చిందా? 16th is the time. Immediately you are supposed to start now itself. What, Arvind, what is your fruit? Sir, kiwi. Arvind? Kiwi, sir. Yeah. Immediately you start. Wine preparation, sir. For all of you. Okay. Wine preparation. ఫ్రూట్ పల్ప్ చేసి షుగర్ వేసి వాటర్ వేసి తర్వాత దానికి మన బేకర్ సీడ్స్ యాడ్ చేసేయండి. బేకర్ సీడ్స్ ఈజీగా దొరుకుతుంది కదా. ఓకే సార్. ఇదే ప్రాజెక్ట్ బేకరీ దగ్గర పోతే వాడు ఇది ప్రాజెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఇంకా ఏం కుదరకపోతే ఇదే ప్రాజెక్ట్ చేసేసుకుందాం. ఓకే సార్. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఏదో వేరే నీకు చెప్పాను కదా, నువ్వు అది లాస్ట్ టైం ఏదో ఊతాపా గీతాపా ఏదో చేసావు కదా. అవును సార్. నార్మల్ ఫర్మెంటేషన్ కాకుండా యూ డూ ద ఫర్మెంటేషన్ ప్రోబయోటిక్ ఈస్ట్. ఇకోనామ్ అని మార్కెట్ లో ఒకటి దొరుకుతుంది. అది ఏసీ చేయమంటారా సార్? ఎలా వస్తుందో రిజల్ట్? అది దాంతో అంటే మామూలుగా ఒకటి ఇకోనామ్ తో చెయ్యి, ఒకటి లాక్టోబాసిలస్ తో చెయ్యి. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ కదా. డిఫరెంట్ ఒక టేక్ ద కంట్రోల్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వాట్ ఇస్ ద ప్రాక్టీస్. నార్మల్ గా ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉందో అది నార్మల్ గా ఒకటి కంట్రోల్ గా తీసుకో. ఓకే సార్. సో కంట్రోల్ వన్ ఈస్ విత్ ఇకోనామ్, వన్ ఈస్ విత్ లాక్టోబాసిలస్. ఓకే. అది స్పోరోలాక్ అని దొరుకుతుంది కదా. తెలుసు సార్ స్పోరోలాక్. సో స్పోరోలాక్ ఒకటి, ఇకోనామ్ ఒకటి, అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఈ 2-3 చేసి వాటి అబ్జర్వేషన్స్ యూ టేక్ రికార్డ్ ఆఫ్ లైక్ వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్ని రికార్డ్ చేసుకో. దట్ విల్ యూజ్ ఇట్ అండ్ యూ జస్ట్ హౌ ఇట్ లైక్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్ కల్చర్, హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ కల్చర్. ఓకే సార్. That is one type of activity. You do whatever idli vada sambar, something should be done.
Without activity, I will never permit you people to there's a project work. వంశీ ఎక్కడున్నావు? ఊర్లో ఉన్నావా? ఎస్ సార్. ఎక్కడున్నావు? ఏ ఊర్లో ఉన్నావు? మా విలేజ్ లో ఉన్నాను సార్, సిద్దిపేటలోనా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, మన మామూలుగా నీరా టాడీ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఈస్ట్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ దాంట్లో చాలా ఈస్ట్ ఉంటాయి. సో సంబడి కెన్ దాన్ని ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్, ఆ టాడీ మన దగ్గర కాదు కానీ తమిళనాడులో బాగా ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. దాన్ని టాడీ బెల్లం తయారు చేస్తారు. ఓకే సార్. మీకు అది నీరా దొరుకుతుందా నీకు? దొరుకుతుంది సార్. దొరికితే దాన్ని వాట్ ఎవర్ ద స్మాల్ క్వాంటిటీ, తర్వాత దాన్ని ప్రోబయోటిక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. దాన్ని బెల్లం తయారు చేసుకో. 2 days లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది నీ వర్క్. 1 or 2 days లో నీ వర్క్ అయిపోతుంది. సంబడి వర్క్ విత్ దట్ వన్. ఎందుకంటే విలేజ్ లో ఉన్నావు, నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదో కొత్త స్టార్ట్ చేయడం కంటే అది బెటర్ కదా. ఓకే సార్. నీరా తెచ్చుకొని యూ ప్రిపేర్, అది మనం బెల్లం తయారు చేసుకో. ఇంకొకటి దాంట్లో మన మామూలుగా హలో ప్రశాంత్, వంశీ నువ్వు అది చేసుకో. తాటి బెల్లం, ఇది నీరా బెల్లం తయారు చేసుకో. అది ఏది దొరుకుతుంది నీకు? తాటి దొరుకుతుందా, ఈత దొరుకుతుందా? ఈత దొరుకుతుంది సార్. ఈతతోనే చెయ్యి. తాటిది మామూలుగా మార్కెట్ లో ఉంటుంది, కాకపోతే వాళ్ళు దాంట్లో అది పట్టిగా కలుపుతారు, ఆలం. సో యాంటీమైక్రోబియల్ సబ్స్టెన్స్ అది. మనకు యాక్చువల్లీ ప్రోబయోటిక్ యాక్టివిటీ, ప్రోబయోటిక్ ఓకే ప్రశాంత్. ప్రశాంత్ రాయ్ సార్. ఎక్కడున్నావు? ఊర్లోనా, హైదరాబాద్? ఇంట్లోనే ఉన్నా. హైదరాబాదా, ఊర్లోనా? మంచిర్యాల సార్, ఇక్కడే సార్, ఈ ఊర్లో. ఏం చేస్తావు? మీరేమైనా అసైన్ చేయండి సార్. మీరేమైనా అసైన్ చేయండి సార్. అంజు हेलो एरिया। अंजू, ये लोगों को मेंटर्स लिस्ट दी है क्या? नहीं सर, इनके पास नहीं है। उनको पता है मेंटर कौन है उनको। ओके ओके ओके। నీకు అంజు మేడమా? yes sir. సో ఏం చేస్తావు మరి? ఊర్లో ఏముంటది నీకు? ఏం చేయగలుగుతావు? ఏం ఫర్మెంటేషన్ ఎలా స్టడీ చేస్తావు? నో ఐడియా సార్, మీరు ఏదన్నా చెప్తే. ఏం ఇప్పుడు ఏ ఫ్రూట్స్, ఏమైనా ఫ్రూట్స్ దొరుకుతాయా ఇప్పుడు నీకు? ఏం దొరుకుతాయి ఇప్పుడు? ఒక్క నిమిషం, 1 minute సార్. ఏం మార్కెట్ పోయి చూసి వస్తావా? అరా సార్ పొమగ్రానేట్ సార్. పొమగ్రానేట్ దొరుకుతుందా? yes sir. ఓకే. సో మామూలు పొమగ్రనేట్ యూ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ ఆన్ పల్ప్. పొమగ్రనేట్ పల్ప్ ప్రిజర్వేషన్, అది పల్ప్ ప్రిజర్వేషన్ వర్క్ చేస్తావా? చేసా సార్. ఏం చేస్తావు? పల్ప్ తయారు చేసి, అంటే మీ ఇప్పుడు దాన్ని పల్ప్ తయారు చేసి వితౌట్ వాటర్, దెన్ యాడ్ డిఫరెంట్ అడిటివ్స్ ఇన్ ఇట్. వన్ షుడ్ బి
కెమికల్ అడిటివ్ సోడియం బెంజాయిడ్ దొరుకుతుందా? దొరకదు సార్. దాని కంపారిజన్ విత్ మన మిల్క్ వే ఉంటుంది కదా, మామూలుగా గడ్డ పెరుగు తీసుకున్న తర్వాత వాటర్ మిగిలిపోతుంది, దాన్ని మిల్క్ వే అంటారు. దట్ ఈస్ అ గుడ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రిజర్వేటివ్. సో యూ కెన్ యాడ్ 10%, మామూలుగా 1 లీటర్ మన 100 ml తీసుకుంటే ఇది 100 ml యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేసి పెట్టేస్తే అది మంచి ప్రిజర్వేటివ్ గా ఉంటుంది. 1 యూ కెన్ టేక్ హనీ, 1 దిస్ కర్డ్, అండ్ మామూలుగా యూ కెన్ హనీ నాకు ఇచ్చారు సార్. పెట్ బాటిల్స్ ఉంటాయి సార్ అమ్మా. సార్ హనీ అది నా ప్రాజెక్ట్ సార్. అమ్మా అది నీది నువ్వు చేయి తల్లి, హనీ వైన్. నీది నువ్వు చేయి తల్లి. ఐ గాట్ ప్రశాంత్. సరే సార్. ఓకే. సో అది మామూలుగా కోక్ చిన్న బాటిల్స్ ఉంటాయి చూడు, 100 ml సార్ 100 ml బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, కోక్ బాటిల్స్. ఎస్ సార్. కోకా చిన్న బాటిల్స్ వస్తున్నాయి కదరా ఈ మధ్యన. ఆ బాటిల్స్ లో 20 రూపీస్. ఎస్ సార్ వస్తున్నాయి. ఆ బాటిల్స్ లో 20 రూపీస్ అట వద్దు, ఎంటీ బాటిల్సే తీసుకో. తర్వాత జస్ట్ యూ ట్రై విత్ డిఫరెంట్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అండ్ టేక్ ద క్లియర్ పల్ప్, బాగా గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత కాసేపు పెట్టి బాగా ఫిల్టరేషన్ చేసి క్లియర్ గా ఉన్నది మాత్రమే తీసుకోవాలి. అండ్ టు దట్ వన్ యూ వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ ప్రిజర్వేటివ్స్ లైక్ దిస్ మిల్క్ కర్డ్ వే యూ కెన్ టేక్, అండ్ హనీ యూ కెన్ టేక్, అండ్ the turmeric you can take, and different things you can take, and sodium benzoate also you can work like anyhow 16th వస్తే నేను మన ల్యాబ్ లో ఉంది, నేను ఇస్తాను. ఓకే సార్. యూ షుడ్ వర్క్ విత్ మన కంట్రోల్ కదా, కంట్రోల్ లేకుండా ఎలా వర్క్ చేస్తాం. అండ్ క్లారిఫికేషన్, యూ షుడ్ వర్క్ ఆన్ క్లారిఫికేషన్ ఆల్సో. పైనాపిల్ దొరుకుతుంది కదరా నీకు? దొరుకుతాయి సార్ పైనాపిల్. ఇంకా ఈజీ. పైనాపిల్ కాదు, పైనాపిల్ నేను ఎంజైమ్ కోసం అడుగుతున్నాను నీకు. పైనాపిల్ తినడానికి కాదు, జ్యూస్ కోసం కాదు. ది థింగ్ ఈస్ బ్రోమాలిన్. దాన్ని మీరు బాగా దంచేసి మన మోటార్ పిస్టల్ లో దంచేసి కొంచెం ల్యూక్వామ్ వాటర్ వేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేయాలి. ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ బ్రోమాలిన్. అది మామూలుగా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ పొమోగ్రనేట్ జ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఉంటుంది అందులో, ఆ ఫైబర్ ను సెటిల్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూఆర్ యాడింగ్ ఇది బ్రోమాలిన్ మనం యాడ్ చేయగలిగితే, పైనాపిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యాడ్ చేయగలిగితే ఆ ప్రోటీన్ ఫైబర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మొత్తం కింద సెటిల్ అవుతుంది. కొంత మన ఏంటిది ఈ బీ న్యాచురల్ ఏవో బ్రాండ్స్ వస్తాయి చూడు, దాంట్లో ఏమన్నా చిన్న టర్బిలిటీ కనబడుతుందా? ఉండదు. సో సిమిలర్ థింగ్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు వర్క్. ఎక్సలెంట్. ఒకటి క్లారిఫికేషన్ చేయాలి. క్లారిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిమూవల్ ఆఫ్ దట్ అన్సాల్యుబుల్ ఫ్రాక్షన్స్, దాన్ని తీసేయాలి. అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ ఈజ్ ప్రిజర్వింగ్. ఫస్ట్ క్లారిఫికేషన్ చేయి విత్ వాట్ యు కాల్ యువర్ పైనాపిల్. ఈ పైన తోలు ఉంటుంది చూడు, ఆ తోలు గ్రైండ్ చేసి వాడినా సరిపోతుంది. ఈవెన్ వాళ్ళు జ్యూస్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బయట పడేసింది కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఈ 2 డిసిప్లిన్ లో వర్క్ చేసుకో, బాగానే ఉంది. ఓకే సార్. ఏం స్వరూపారాణి? స్వరూప, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. కొంచెం కెమెరా ఆన్ చేసుకో తల్లి, మీ మొహాలు చూద్దాము. ఓకే సార్, ఆన్ చేస్తా. ముహూర్తం కావాలన్నా దానికి? ఆర్పి నిన్ను చూస్తారంటారా అందరూ? స్వరూప, నీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది? సార్ నాది హనీ వైన్ ప్రిపరేషన్. హనీ సార్. హనీ వైన్ ఈస్ డిఫరెంట్. అది వైన్ కు వైన్. వైన్ యూ షుడ్ సబ్మిట్ ఆన్ 16. ఆల్ ఆఫ్ యూ సబ్మిట్ యువర్ వైన్ ఆన్ 16. ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? సార్ నాకు అసైన్ చేసింది అయితే క్లినికల్ క్యాన్సర్ పైన, డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ క్లినికల్ క్యాన్సర్ సార్. అది వదిలేయి తల్లి, ఇప్పుడు కాదు, టైం లేదు.
ఓకే ఓకే తర్వాత సార్. నీ పిహెచ్డిలో ఆ వర్క్ చేసుకోగాని. ఓకే సార్, చెప్పండి సార్ yes. మీరే. ఐ విల్ డూ విత్ హనీ చేస్తా సార్ ఇప్పుడు. హనీతో వైన్ చేస్తున్నావు, ఇంకా ఏం వర్క్ చేస్తావు చెప్పు హనీతో? యాజ్ అ ప్రిజర్వేటివ్ కెన్ వర్క్, యాజ్ అ వర్క్. కానీ అంటే హనీ తీసుకొచ్చి ఒక రోజు డిఫరెంట్ కల్చర్, ఆ కల్చర్స్ ను హనీలో ఇంక్యుబేట్ సార్, చేసి దాన్ని స్టీక్ చేసి చూడు, 1 day లో అయిపోతుంది నీ వర్క్. ఓకే సార్. చిన్న వర్క్ చేసుకో. ఓకే సార్. ప్యూర్ చెట్టు నుంచి మీ తమ్ముడికో మీ అన్నకో మీ ఎవరికో కొట్టి తీసుకురమ్మను. సార్ ప్యూర్ గా దొరకడం కొంచెం కష్టం సార్. డాబర్దో మరి ఈ న్యాచురల్ గా ఉన్న దాంట్లోనే బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. నువ్వు డాబర్ తీసుకో, పతంజలి తీసుకో, ఏ తీసుకున్నా సరే దట్ ఈస్ నాట్ వర్తి. సార్ బట్ వీ కెన్ టేక్ ఒక అప్ అండ్ డ్రాప్. మరి హనీతో చేస్తా అంటావు, అంత కూడా చేయలేవా? సార్ అది న్యాచురల్ గా అంటే కొంచెం కష్టమవుతుంది సార్. ఇప్పుడు అంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా మొత్తం క్లియర్ చేసింది సార్. ఒకప్పుడు చాలా దొరుకుతుండే, ఇప్పుడు అంతా వెంచర్స్ అయిపోయినాయి. సో ఎవరి దగ్గర తల్లి, ఎవరి దగ్గర మీ ఫ్యామిలీలో మీ రిలేటివ్స్ లో ఎవరి దగ్గర మన వైల్డ్ కలెక్షన్ చేసింది ఏమైనా ఉంటదేమో చూసుకో, ఒక 2-3 ml. ఓకే సార్, షూర్ అడుగుతా. అది ఉంటే అప్ అండ్ డ్రాఫ్ లో ఒక 1/2 ml అప్ అండ్ డ్రాఫ్ లో వేసుకుని దానికి కల్చర్ వేద్దాము. కల్చర్ వేసిన తర్వాత విల్ ఇంక్యుబేట్ ఫర్ 1 hour or 2 hours సమ్ టైమ్. తర్వాత దానికి వాటర్ ప్లేటింగ్ చేసుకుందాం, ఎన్నిటిని చంపుతుందో చూద్దాం. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఇంకా అది ఇప్ప పూలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు? వింటర్ లో వస్తాయి యాక్చువల్లీ, ఇప్పుడు రావు, వింటర్ లో వస్తాయి అవి. సరే, ఇంకా వంశీ చెప్పాను కదా, నువ్వేం చేస్తావురా? ఊరికి తిరుగుతాను. ఆర్పి సార్. అక్షయ్, నేను ఎంతసేపు అయిందిరా పిలిచి, ఇప్పుడు సార్ అంటావేంటి? ఏం చేస్తున్నావు నువ్వేం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నావు? ఇంకేం అనుకోలేదు సార్. ఏం అనుకోలేదా? అంటే మనం పాత ప్రాజెక్ట్ ఏదో అనుకుంటున్నాం. ఏం పాత ప్రాజెక్టు? మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నా సార్. నన్ను అడిగి, వితౌట్ డూయింగ్ నోబడీ ఈస్ పర్మిటెడ్. హైదరాబాద్లోనే ఉన్నావు కదా ఎప్పుడు నువ్వు? అవును సార్. అది మామూలుగా ఇది యూ కెన్ టేక్ బనానా, మ్యాంగో తాండ్రా ఉంటుంది కదా, అలాంటి బనానా తాండ్రా వితౌట్ కెమికల్స్. మన ఈ కర్డ్ వే వేసుకుని కొంచెం ఒక 1 kg బనానా తీసుకుని దానికి ఈ కర్డ్ వాటర్ కలిపేసి దానికి డ్రై చేసి కంప్లీట్ గా మిక్స్ గ్రైండర్ పట్టేసి మిక్స్ డ్రై చేసేసి ల్యాబ్ లో వేసుకోవాలా సార్? అది ల్యాబ్ లో కాదు, ల్యాబ్ లో దునియా బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి, ఇక్కడ దరిద్రం అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ద ల్యాబ్. సార్ అరవింద్ సార్, అది వైన్ మొత్తం ఒక అట్లీస్ట్ 12 to 20 days అన్న ఫర్మెంటేషన్ కి పెట్టాలి కదా సార్? అది initial fermentation, primary fermentation is completed in 2 days. ఓకే సార్. తర్వాత సెకండరీ ఫర్మెంటేషన్. సరే, నువ్వు సెకండరీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకో. 16th వరకు కదరా, సెకండరీ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. సెకండరీ స్టార్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఈ రోజు స్టార్ట్ చేస్తే నువ్వు 16th కల్లా సెకండరీ కూడా అయిపోతుంది. జస్ట్ మెచ్యురేషన్, ఏజింగ్ ఏది ఉంటుంది అంతే. ఓకే సార్.
రీకలెక్ట్ నేనే చెప్పాను, ఒకసారి చూసుకో, క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి. Yeah, I'll check through it. అక్షయ సార్ ఏమ్మా ఎక్కడున్నావు? ఊర్లోనా ఇక హైదరాబాద్లోనా? ఊర్లోనే సార్. ఊర్లోనే ఉన్నావా? ఏం చేస్తావు మరి? ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తావు? సార్ ఫ్రూట్ అయితే నాకు పియర్ వచ్చింది. ఫ్రూట్ అది పియర్ వైన్ గురించి కాదమ్మా. నేను ప్రాజెక్ట్ పియరో లేకపోతే గియరో ఏదో ఒకటి వైన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి. 16th యు ఆర్ సపోజ్ టు సబ్మిట్. ఓకే ఓకే సార్. ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? ఊర్లో ఏమున్నాయి నీకు అందుబాటులో? సార్ మీరే ఏదైనా సజెస్ట్ చేయండి. ఏముంది నీకు అవైలబుల్? నాకేం తెలుసు మీ ఊర్లో ఏముందో. అమ్మా ఏముంది నీ దగ్గర అందుబాటులో? అంటే సార్ నీ రిసోర్సెస్ ఏంటో చెప్తే నేను దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేస్తాను తల్లి. బీట్రూట్స్ దొరుకుతాయా? దొరుకుతాయి సార్. క్యాబేజ్ బీట్రూట్ దొరుకుతాయా? దొరుకుతాయి సార్. ఓకే. మామూలుగా సాక్రెట్ విన్నావా? ఫర్మెంటెడ్ క్యాబేజ్ ను సాక్రెట్ అంటాము. సో యూ ఫర్మెంట్ సాక్రెట్ యాజ్ వెల్ as బీట్రూట్ ఆల్సో. రెండు సపరేట్ గా చెయ్యి, ఒకటి మిక్చర్ లో చెయ్యి. ఓకే సార్. అండ్ దీనికోసం స్పోరోలాక్ వాడాలి. లాక్టోబాసిల్లస్ తో ఫర్మెంట్ చేస్తాము. న్యాచురల్ గా కూడా చేయొచ్చు, కానీ చాలా కనీసం ఇట్ విల్ టేక్ 3 months. మన స్పోరోలాక్ యాడ్ చేస్తే దట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ దాదాపుగా ఒక వారం రోజుల్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. స్పోరోలాక్ దొరకకపోతే మన మజ్జిగ చేసి యాడ్ చేసి కొంచెం. ఓకే సార్. ఓకే. సాక్రెట్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ విత్ క్యాబేజ్, బీట్రూట్ అండ్ క్యాబేజ్ ప్లస్ బీట్రూట్ 3 బాటిల్స్ చేస్తున్నాము. ఓకే సార్. అస్మా, అక్షయ నీ ముఖం చూపించి ఒకసారి నాకు. కీప్ యువర్ కెమెరాస్ ఆన్. అక్షయ, అస్మా, అరవింద్ నీ కెమెరా ఆన్ చేయరా? అస్మా, అరవింద్ 1 second. ఏంట్రా నైటీ మార్చుకుంటున్నావు ఏంట్రా అరవింద్? Nothing, sir. Just సరేలే ఫోన్ కదా. టు డూ వాట్ ఈస్ యువర్ వైన్ అస్మా? सर ऑरेंज. ओके, अरेंज कर दो. And what is your what project you would like to go? सर वो माइक्रो आरएनए का करे थे ना थोड़ा वो नहीं होता ना, कहाँ करे, कहाँ पर करे, कहाँ उनके नहीं करे ना, साथ काम नहीं करे करे थे ना. ना थोड़ा था. हाँ थोड़ा करे थे इनके खाली. इनके साथ में करे थे. उनका नाम दिव्या. अच्छा, दिव्या के साथ में. हाँ अच्छा, एक दिन आके उंगली कट क्या है, नखून कट करके शहीदों में दाखिल कर देना. हाँ ओके. देखते हैं. नहीं अभी एनी हाउ यू आर वर्किंग विद ऑरेंज जूस वाइन प्रिपरेशन. तो क्या करते हो, सिंपल एक दिन में हो जाता है एक्सपेरिमेंट. यू ट्राई उसके ऑरेंज पील से एक्टिन आइसोलेशन. ఏంట్రా ऑरेंज नाक इच्छिंद्र सर. अस्मा देखो प्रशांत बोल रहा है उसका. अस्मा की ग्रेप्स इच्छिंद्र. ग्रेप्स
अस्मा का ग्रेप्स है सर, అస్మా అది చీటీ గ్రీన్ గ్రేప్స్. సార్ ఎవరెవరికి ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ సార్ వైన్ वो ప్రిపరేషన్స్ అన్ని గ్రూప్ లో పెట్టమనండి సార్. ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా డిజైన్ చేసి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు, ఎందుకంటే నేను చెప్పింది మీ దగ్గర నీకు అందుబాటులో లేకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. సో నాకు వీలైతే ఎవరైతే నాతో డిస్కస్ చేస్తారో వాళ్ళకి చేస్తాను ప్రాజెక్టులు, మిగతాది ఇక వాళ్ళ ఇష్టం. ఐ కాంట్ హెల్ప్. అస్మా నీ సి yes sir. ప్రాజెక్టులు కాదురా, ఈ ఆరెంజ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ వైన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ వైన్ కదా. ఏం ప్రశాంత్, రే గడ్డం ప్రశాంత్, సార్ వైన్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ప్రాజెక్ట్ కదా. అంటే మళ్ళీ సేమ్ చేసినాక కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది కదా సార్. లేదు లేదు, దాంతో దీనికి 16 కి సంబంధం ఇద్దరం లేదు. ఒకటే పెట్టుకోవచ్చు. ఆమె 16 ఎట్లా ఒకటే వైన్ విత్ ఒకటే వచ్చినా పర్వాలేదు, डोंट वरी सर अबाउट इट. ग्रेप से कर लेते ना तो. अरे वो तो वाइन है, वो ग्रेप का मैं प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा हूँ था आपको. हाँ ओके सर. आप ऑरेंज बोले बोल के ऑरेंज से कुछ प्रोजेक्ट दे रहा हूँ था मैं आपको, हाँ जो घर सिंपल से कर लेंगे बोल के. ओके सर. ओके, तो क्या करना चाह रहे फिर अभी? आप ही बोलो सर, नहीं मालूम इतना. देखो फिर उससे दिव्या से बात करके फिर माइक्रो आरए का कंप्लीट कर लो फिर. कॉलेज जाना पड़ता सर फिर. ओके हाँ, वो भी उसके भी एग्जाम चल रहे हो बच्ची के, 10th को आ रही है अभी वो लड़की. हाँ सर. आप ऑरेंज का बोल रहे थे ना सर, कुछ ऑरेंज का कर लेते हैं. नहीं अभी फिर प्रशांत नाराज हो जाता ना. वो पहले मेरा ऑरेंज टॉपिक उसको आया लेके दे रहे था बोल रहा हूँ. सर, वही याद था हमको. अब ग्रेप्स करे शायद, उतना याद नहीं है तो ऑरेंज बोल दिया. नहीं आप माइक्रो आरए नहीं कर लो, नहीं तो देखेंगे बाद में छोटा देता हूँ कुछ तभी. हाँ ఓకే సార్. వాట్ ప్రశాంత్ ఏం చేస్తావురా, నువ్వేం చేస్తావురా? చెప్పండి సార్, మీరు రేపు వచ్చి ల్యాబ్కి వస్తాను సార్, మీరు అక్కడ చేస్తాను సార్. రేపు సెకండ్ సాటర్డే సార్, 10th. సెకండ్ సాటర్డే, సండే తర్వాత మండేనే మనకి ఇప్పుడు కాలేజ్ ఓపెనింగ్. మండే వస్తాను సార్. ఒకటి మామూలు నువ్వు ఆరెంజ్ ఎలాగో చేస్తున్నావు కదా, ఆరెంజ్ పీల్స్ వైన్స్ యూ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. ఆరెంజ్ పీల్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకో, పౌడర్ చేసి పెట్టుకో. దాని నుంచి పెక్టిన్ జస్ట్ చదువుకో, పెక్టిన్ ఎలా చేయాలి, పెక్టినోజాన్ ఎలా తయారు చేయాలి. ఆల్రెడీ నువ్వు వర్క్ చేసినట్టున్నావు కదా, ఎవరో మన స్టూడెంట్స్ ఎవరో వర్క్ చేశారు. మేము చేసాం సార్ శానిటరీ ప్యాడ్, కైటినోజాన్ పెక్టిన్. हाँ मेरा था अच्छा सर. ये मुझे मैं आपको दे रहा था तो अब आपके पास से चले गए आप. हाँ डू वन थिंग, लाइक ऑलरेडी किससे करे इससे पहले, ऑरेंज से करे या मौसमी से करे? ऑरेंज, हाँ मौसम्बी, ऑरेंज से करे सर. ऑरेंज से करे ना, अभी हाँ. मौसमी से करो. ओके. अभी मौसमी से आप करो. నువ్వేం చేస్తావురా ప్రశాంత్? నీ దగ్గరికి రావట్లేదురా, అది ఎటో పోతుంది. వేరేది ఇవ్వండి సార్. నీ దగ్గర రానియట్లేదు సార్. నేచర్ గట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, వీ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్. అది క్రియేటివిటీ రావాలరా. ఏం చేస్తా, ఎలాగో నువ్వు ల్యాబ్ హైదరాబాద్ ఏంతరా కొత్త దూరంలో ఉంటుంది కాచిగూడ, నిజాం కాలేజ్ నుంచి. రోజు వచ్చి నిజాం కాలేజీలో కూర్చోవాలి నువ్వు. మండే నుంచి వస్తాను సార్ రోజు. ఏం వర్క్ చేస్తావు మరి? క్యాప్సులర్ స్టెయినింగ్. ఓకే, నేను కాదు, మేము ఒక జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ వర్క్ చేస్తున్నాం క్లెప్షియల్లా. జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ మన
నీమ్స్ ఒక డాక్టర్ తో మాట్లాడాను, శాంపుల్స్ తెచ్చు, ఐదర్ నేను కానీ నువ్వు కానీ శాంపుల్ చేయి, జీనోమిక్ డిఎన్ఏ ఐసోలేషన్ చేయి, లేకపోతే జీనోమిక్ డిఎన్ఏ ఐసోలేషన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ క్యాప్సులార్ స్టెయినింగ్ చేయి, దానికి కల్చర్ చేయి సరిపోతుంది. జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ కోసం మేము బెంగళూరు పంపిస్తున్నాం కల్చర్ను, సో అందులో పాటుగా కొంచెం వర్క్ చేసుకో సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో ప్రాక్టికల్స్కి ఎప్పుడు వస్తున్నారు మీరు? 16th ఎప్పుడు వస్తున్నారు? 12th 12th to 16th సార్. 12th to 16th మండే వస్తున్నారా? ఓకే. 12th ఏది 12th మండేరా? ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్. ఇంకెవరున్నారు? అస్మా అయిపోయింది. దిశకి ఇచ్చానా వర్క్? ఎస్ సార్. ఏంటిదమ్మా ఏమి ఇచ్చాను? సరే ఏదో మల్బెరీస్ ఇచ్చేసాను. తో ఇందు ఏమ్మా ఏమి ఇచ్చాను? మల్బెరీస్ సార్. అది వైన్ ప్రాజెక్ట్. బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ సార్. చేస్తావా? ఊర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. గ్లిజరిన్ దొరికితే, ఎస్టిక్ యాసిడ్ గ్లిజరిన్ దొరికితే ఊర్లో చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఓకే సార్. చేసుకో, అదే చేసుకో సింపుల్ గా. జస్ట్ ఎంత 1 hour కష్టపడితే అయిపోతుంది. బయోడిగ్రేడబుల్ బనానా తొక్కలతో చేసుకో సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకేమా? ఓకే సార్. ఇందు ఎక్కడుంది? నేను పేరు పిలిచిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ రిప్లై ఇవ్వండి. ఏంటి వైన్ ఏది నీది? జాక్ ఫ్రూట్ సార్. జాక్ ఫ్రూట్ తయారు చేసుకో. తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తున్నావు? యాంటీ మైక్రోబియల్ ఆలిగోమర్స్ సార్. యాంటీ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ ఆలిగోమర్స్ సార్. ఆలిగోమర్స్ అదే ఏవి తీసుకుంటున్నావు? గమ్ మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నావా? గమ్ కలెక్ట్ చేసాను సార్ కొంచెం. మరి చేస్తావా? అది మరి కంప్లీట్ చేసుకుంటావా? ఏ సబ్స్ట్రేట్ మీద వర్క్ చేస్తావు? దేని మీద వర్క్ చేస్తావు? దేని మీద టెస్ట్ చేస్తావు? దాన్ని ఫ్రూట్ పల్ప్స్ మీద వర్క్ చేసుకుంటావా? ఓకే సార్. ఏదో ఫ్రూట్ పల్ప్ తీసుకో, దాంట్లో డిఫరెంట్ గమ్స్ కొంచెం మన చిన్న గ్రైండ్ చేసేసి చిన్న పౌడర్ లెక్క కొంచెం కొంచెం గమ్స్ వేసుకో. ఓకే సార్. ఓకే, ఎనీ ఫ్రూట్ యూ కెన్ టేక్, ఈవెన్ బనానా ఆల్సో, ఐ డోంట్ మైండ్. బనానా కూడా తీసుకో, నాకు అభ్యంతరం లేదు. బనానా, మ్యాంగో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఎక్స్ట్రాగా షుగర్ యాడ్ చేయకు. ఓకే సార్. ఓకే, వీలైతే కాలేజ్ ఖర్చు చేస్తాను సార్. నువ్వు ఎక్కడైనా చేసుకో, నాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ కోమల్ రెడ్డి, కోమల్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, వింటున్నాను సార్. నీ వైన్ ఎదురా? వైన్ తాటి ముంజలు సార్. తాటి ముంజలు చేసినావా? లేదు సార్. ఎందుకురా? అంటే ఇక్కడ ఏం అవైలబిలిటీ ఉండవు సార్. ఎందుకు? ఇంకా స్టిల్ దే ఆర్ అవైలబుల్. ఇంకొక వారం రోజులు అయితే ఇంకా డిసపియర్ అయిపోతాయి. సరే, అది లేకపోతే ఏది దొరికితే దాంతో చెయ్యి. ఎక్కడున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు? సార్ నేను బళ్ళారి సార్. బళ్ళారి, ఈ కర్ణాటక. సార్ అక్కడ అదే మీ నేటివ్ అక్కడేనా? లేదు సార్, మన ఇక్కడ తెలంగాణ, కానీ ఇక్కడ కొంచెం వర్క్ ఉండి వచ్చాను సార్. ఇప్పుడు 2 months అవుతుంది. సరే, ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? బళ్ళారి ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ వాటర్. ఈ మైనింగ్ ఉంటుంది చూడండి సార్, అన్ని ఐరన్ పార్టికల్స్ అవన్నీ ఇక్కడే తయారవుతాయి అనుకుంటా సార్.
వన్ బెస్ట్ థింగ్ వాట్ కెన్ యూ డూ ఇస్ మైన్స్ లోంచి డిఫరెంట్ మైన్స్ నుంచి శాంపుల్ అంటే బ్యాక్టీరియా అనాలిసిస్ చేద్దాం. శాంపిల్స్ తీసుకోగలుగుతావా? తంతరా అంటే అంటే బళ్ళారి నుంచి కొంచెం అడిగి ఫారెస్ట్ లోపడే ఉన్నాం సార్. అంటే ఇక్కడ వేరే ప్లాంటేషన్ గురించి వచ్చి ఉంటాయి సార్. సార్ ఏం ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు? అవెన్యూస్ ఉంటాయి కదా సార్, నార్మల్ గా ఆర్చిడ్ ప్లాంట్స్ అవెన్యూస్. ఇది ఇక్కడ అంటే లోపల ఒకటి అవుట్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది సార్ ఇక్కడ, వేరే ఓర్ పార్టికల్స్. దానిలో మనది ల్యాండ్స్కేపింగ్ సార్. ఈ చెట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా డిజైన్ వి. ఓ నైస్ నైస్. మన డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఎప్పుడు ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేయలేదురా నువ్వు? సార్ ఆల్రెడీ మీకు డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చాను సార్ ఒకసారి. ఎప్పుడు నాకు గుర్తులేదు. ఎప్పుడు? నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ లోనే ఇచ్చాను సార్. అంటే దాని ముందట ప్రుమేరియా అని ఉంటాయి సార్ మన డిపార్ట్మెంట్ ముందట. ఈసారి హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పిస్తాను లేదు సార్. ఇప్పిస్తాను కాదు, నువ్వు 12కి రావాల్సిందే కదా. వస్తాను సార్, అప్పుడు వచ్చినప్పుడైనా పట్టుకొస్తాను సార్. మొక్కలు తీసుకొచ్చి పెట్టు అక్కడ కొంచెం. పెడతాను. నాకు మొక్కలు చాలా ఇష్టం. వాట్ ఎవర్ ద డిఫరెంట్ అంటే యూనిక్ డిఫరెంట్ గా. తర్వాత సరే అది ఒకటి. తర్వాత మనం ఈ నీ బళ్ళారి మైన్స్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా శాంపుల్స్ తీసుకెళ్తావు, బ్యాక్టీరియల్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. అదే నీకు ప్రాజెక్ట్. చూస్తాను సార్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఉండే కదా సార్, ఈక్వల్లీ గ్రోత్ విత్. ఏముంది ఈక్వల్లీ గ్రోత్ విత్? యాంటీసెన్స్ టెక్నాలజీ. అరే అది పాసిబుల్ కాదురా భయ్. ఇప్పుడు యాంటీసెన్స్ ఎక్కడ చేస్తాం? ఇప్పుడు 2 days లో ఖతం అవ్వాలి నీ ప్రాజెక్టు. ఓకే సార్, ఏదో చెప్పాను సార్. ఈ ప్లాంట్ సంబంధించింది ఇదంటే మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ. అరే అది కూడా దొరుకుతుంది కదరా నీకు. అంటే అది అంటే అక్కడ ఏరియాకు మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ కాలేదు సార్. అంటే కొంచెం అంటే వేరే ఎవరో అక్కడ పని చేసే వాళ్ళను ఇగో కాకపట్టి ఎవరినో పని చేసే వాళ్ళను కాకపట్టి ఒక చటాక్ సాయిల్ తీసుకురాలేవరా నువ్వు? తీసుకొస్తారు లేదు సార్, చెప్పండి. మరి చాలు. ఒక డిఫరెంట్ మైనింగ్ అంటే కోర్ అక్కడైతే మన మామూలుగా రిఫైనరీ చేస్తారో మైనింగ్ చేస్తారో అక్కడ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి ఒక 50 grams ఒక చటాక్ శాంపుల్స్ తీసుకొచ్చి ఒక పిడికిల్లో పట్టుకొస్తే చాలు. వాడు జస్ట్ విల్ ట్రై ఏం బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. అదే నీ ప్రాజెక్ట్, ఇంకేముంది. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే సార్. తర్వాత ల్యాండ్స్కేపింగ్ కొంచెం మంచి మొక్కలు తీసుకొచ్చి పెట్టు కోమల్ రెడ్డి. పెడతాను సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ మురళి బొబ్బలి. మురళి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ ఏంట్రా నీ వైన్ ఏది? గుడ్ మార్నింగ్ రా భయ్. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సార్. అది చేసావా? చేయలేదు సార్. ఎప్పుడు చేస్తావు? చేస్తా సార్. ఈరోజు స్టార్ట్ చేయి. సార్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేయి. సరే సార్. సరే సార్. ఓకే సార్. ఎక్కడ ఊర్లో ఉన్నావా? ఊర్లోనే ఉన్నా సార్. ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? చెప్పండి సార్, చేస్తా. ఏం చేస్తావురా? అంటే చెప్పండి సార్, మీరు ఏదో అది మ్యాంగో. లాస్ట్ టైం మనం చేసాము కొంతమంది వేరే వాళ్ళు. ఇప్పుడు మ్యాంగో ఇప్పుడు సీజన్ స్టిల్ ఉంది కదా, మ్యాంగో పల్ప్ చేసి దాంట్లో ఇది మన కర్డ్ వే మిక్స్ చేసేసి డ్రైయింగ్ చేయి. ఏంటి సార్? మ్యాంగో పల్ప్, మ్యాంగో పండ్రా ఉంటుంది కదా, దాంట్లో కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్ యాడ్ చేస్తారు. కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్ కాకుండా యు యాడ్ మామూలుగా ఇదేంటిది మజ్జిగ యాడ్ చేసి కొంచెం లైట్ గా మజ్జిగ యాడ్ చేసేసి యు డ్రై ఇట్. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. డన్. స్వరూప్ అయిపోయింది. ప్రగతి గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఏమ్మా ఎక్కడున్నావు తల్లి? గుడ్ మార్నింగ్. ఈ మొహం చూస్తే హైదరాబాద్? నో సార్, హైదరాబాద్ లో. హైదరాబాద్. ఈ అమ్మాయి కదా ప్రగతి. అచ్చా, కాచిగూడనే కదా మనం ఉండేది? yes sir. what is your wine? Papaya sir. Start immediately. Yes sir. And the project is okay.
project is development of What is your pro- yes sir, development of microbiological media solidifying agent silica gel and agar media prepare చేసి ఈక్వల్లీ ఈస్ట్ బ్యాసిలస్ గ్రో చేయమన్నారు సార్ అప్పుడు ల్యాబ్ లా. కానీ చేయలేదు కదా తల్లి నువ్వు. ఎస్ సార్. చెయ్యి ఇప్పుడు ఎలాగో ఎనీహౌ యు ఆర్ నియర్ బై, యు వర్క్ దట్ లైన్. సో యూ కంటిన్యూ ద సేమ్ థింగ్. మండే నుంచి దానికి వచ్చి సీరియస్ గా వర్క్ చేయి. ఓకే సార్. ఓకే ప్రవీణ్. ఎస్ సార్. ఏం ప్రవీణ్ నీ వైన్ ఏది? సార్ నాకు డేట్స్ ఇచ్చారు కానీ నేను కుకుంబర్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. సరే రా భయ్, నీకు కుకుంబర్ నచ్చితే కుకుంబర్ చేయి, నాకు అభ్యంతరం లేదు. బట్ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అడ్జస్ట్ చేయాలి దాంట్లో. అండ్ వాట్ ప్రాజెక్ట్ యూ వాంట్ టు డు? సార్ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? బ్యాక్టీరియాలజికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ సార్ ఇన్ డిఫరెంట్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ లో వాటర్ అనాలిసిస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. ట్యాంక్స్ లో ఉంటాయి. నేను కరీంనగర్లో ఉన్నా సార్, మా బాబాయ్ ఇంటి దగ్గర. ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ లో ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. అరే ఇక్కడ మీడియా అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు అక్కడ? అక్కడ వాటర్ మన లాక్టోస్ బ్రాత్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు అక్కడ? మీరే చెప్పండి సార్. మరి గుడ్ కాన్సెప్ట్ వర్కింగ్ అక్కడ. కాకపోతే నేను ఇక్కడ వచ్చి తయారు చేసి తీసుకెళ్లి వర్క్ చేయి, నేను ఇస్తా. ఐ విల్ గివ్ యూ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అండ్ మీడియా ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ. సార్ నేను కరీంనగర్లో ఉన్నా సార్ ప్రజెంట్. అదేరా మరి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్కి వచ్చినప్పుడు తయారు చేసి తీసుకెళ్లి అక్కడ వర్క్ చేయి అని చెప్తున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే సార్ చేస్తా. ఓకే ఎవరు? రంజిత్ చీమర్లా. ఎవరు రంజిత్ చీమర్లా? సార్ రంజిత్ కుమార్. రంజిత్ కుమారా? అచ్చా. ఒకసారి నీ మొహం ఆన్ చేయరా, బెదిరిస్తున్నావు ఈ ఫోటో మీద. కెమెరా ఆన్ చేయి. బెదిరిస్తున్నావు ఆ ఫోటో దయ్యం పెట్టేసుకుని. పర్లేదు. సరే నీ వైన్ ఏదిరా? నీ వైన్ ఏది? ప్రోగ్రానేట్ సార్. పొమోగ్రనేటా? ఎస్ సార్. ఈ రోజు అందరూ వైన్ ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఆన్ 12th. ఓకే. అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? ఎక్కడున్నా? ఏ ఊర్లో ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు రంజిత్? విలేజ్ లో ఉన్నా సార్, చౌటుపల్ సైడ్ కి విలేజ్. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే కదా? లేదు సార్. ఏం చేస్తావు? వేరే చెప్పండి సార్. చౌటుప్పల్ హైదరాబాదేరా? కాదు సార్, హైదరాబాదేరా? యాదాద్రికి వస్తుంది సార్. ఇక్కడ చౌటుప్పల్ హైదరాబాద్ కాదా? కాదు సార్, కొంచెం దూరం. ఇక్కడ కొత్తగూడెం ఇక్కడ ఉంటుంది కదా సార్, రాచకొండ సైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మా దగ్గర ఉన్న చౌటుప్పల్ వేరా? వేరు సార్, అది వేరు. ఏం చేస్తావు చెప్పు. ఏం చేస్తావు చెప్పండి సార్, మీది ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వండి. ఏమున్నాయి నీకు అందుబాటులో? ఏముంటాయి అక్కడ అందుబాటులో? అంటే విలేజ్ కదా సార్, ఉంటాయి బాగానే. ఒకటి మామూలుగా యూనో వీట్ గ్రాస్ అంటారు, ఐడియా ఉందా నీకు? వీట్ గ్రాస్ సార్, వీటిని మనం మొలకెత్తిస్తే మా గ్రాస్ వస్తుంది. ప్రిపేర్ చేస్తున్నావా? అదే మన అవసరం వస్తుంది చేసినాం సార్. ఇక్కడ మన గ్లాసులలో 8 వీట్ అల్లేసి ప్లాంట్స్ లెక్క చేస్తాం. అది ఒక 3 to 4 inches వరకు పెంచుతాం ఈ లెవెల్లో. గుర్తుందా? ఓకే సార్. తర్వాత ఇట్ ఈస్ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. సో దానిని మామూలుగా వచ్చిన దాన్ని ఒక ఐడియా ఉందా నీకు? పాన్ లో గుల్కంద్ అని మామూలుగా రోజ్ దాంతో గుల్కంద్ తయారు నీకు షుగర్ సిరప్ లో క్యారమలైజ్ చేస్తారు. షుగర్ ను బాయిల్ చేసి దాంట్లో రోజ్ పెటల్స్ వేసిస్తారు. అదే విధంగా దీన్ని మన ఈ వీట్ గ్రాస్ ని వేసేయాలి. సో దట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ ట్రాప్డ్ ఇన్ దట్. తర్వాత మనం ల్యాబ్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాక్టివిటీ చెక్ చేసుకుందాం. అర్థమైంది సార్? రంజిత్ సార్. హలో. వీట్ గ్రాస్ గ్రో చేయరా? వినపట్లేదా? నీకు వినపట్లేదురా? చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు సిగ్నల్ ఓకే.
వీట్ గ్రాస్ అది బాగా గ్రో చేయి, అరౌండ్ అట్లీస్ట్ 100 grams కావాలి. 100 grams. ఓకే సార్. తర్వాత గ్రో చేసిన తర్వాత దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఒక పాన్ లో షుగర్ వేసుకుని కొంచెం వాటర్ వేసి బాయిల్ చేయాలి, సిరప్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ తయారు చేయాలి. దానికి ఇది ముక్కలు వేసేయాలి. ఓకే గ్రాస్. ఓకే గ్రాస్. సో దాని యాక్సిడెంట్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి ట్రాప్, అది ప్రిజర్వేషన్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. సో యూ ప్రిపేర్ దట్ వన్ అండ్ ల్యాబ్ లో మన యాంటీ యాక్సిడెంట్ యాక్టివిటీ చెక్ చేసుకుందాం, సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే డన్. సాహితి. హలో సార్. హలో మా. వైట్ ప్రాజెక్ట్ మోసంబి. నేను షాద్నగర్ లో ఉన్నాను. వైన్ ఈజ్ మోసంబి. వాట్ ఈజ్ యువర్ వైన్? మోసంబి సార్, విత్ మోసంబి. మోసంబి. స్టార్ట్ ఇమిడియట్లీ. అండ్ వాట్ ప్రాజెక్ట్ యూ వుడ్ లైక్ టు గో? ఏం చేస్తావు ప్రాజెక్ట్? ఎనీథింగ్ కాదమ్మా, యూ షుడ్ టెల్. ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ సార్. ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్. అదే ప్లాంట్స్ అవి అవైలబుల్. ఏం చేస్తావు? ఎనీథింగ్ సజెస్ట్ కదమ్మా. యూ వర్క్ సంథింగ్ ఆన్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కదా? అవును సార్, అప్పట్లో. కానీ అది చేయలేదు సార్. అప్పట్లో సంథింగ్ First అంటే మీ ఏరియాలో ఎక్కడైనా గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్ ఉందా? లేదు సార్. ఎక్కడ? షాద్నగర్ అన్నావు కదా, అక్కడ ఉన్నాయమ్మా. లేదు సార్, అంటే నాకైతే ఐడియా లేదు సార్. ఇది 30 kilometers, అరౌండ్ 30 kilometers అయితే లేదు. సో ఏం చేస్తావు మరి చెప్పు. సార్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ సార్. అదేనమ్మా, నువ్వు తయారు చేసింది అది కంటిన్యూ చేసుకో. ఎలాగో అది ల్యాబ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అలాగే ఉంది. ఇంకోటి కొత్తది స్టార్ట్ చేయడం కంటే వైన్ బాగా చేసుకో. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ కి రావాల్సిందే కదా 12th నుంచి. అవును సార్. ఇప్పుడు గోబర్ గ్యాస్ అంటే అది ఉందో లేదో తెలియదు సార్. ఎనీథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇచ్చారు కదా. ఉంది జస్ట్. యు వాంట్ టు డు. ఓకే మా. విచ్ ఫ్రూట్ యు వాంట్ టు వర్క్ మా? చెప్పు. Pineapple or apple or apple or anything, any fruit. ఆపిల్ వద్దు కానమ్మా, జామ దొరుకుతుందా ఇప్పుడు గోవా? Guava. Yes sir. గోవా. ఇందులో రిమెంబర్ ప్రశాంత్ ఎవరికో చేశాను, క్లారిఫికేషన్ యాజ్ వెల్ as ప్రిజర్వేషన్ రెండు చేయాలి. గోవా పల్ప్ తయారు చేయి. తర్వాత యూ ప్రిపేర్ ద పల్ప్. ఇది మన బ్రోమాలిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ పైనాపిల్. ఈ రెండు మిక్స్ చేయి. యూ ఇంక్యుబేట్ 1 day. తర్వాత మన పైన క్లియర్ సొల్యూషన్ వస్తుంది, క్లియర్ సూప్ వస్తుంది. దాన్ని తీసేసి లైక్ డిఫరెంట్ 1 కర్డ్, మామూలుగా కర్డ్ సరిపోతుంది, దీనికైతే బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది కర్డ్ వే. సార్ ఇంక్యుబేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ హీట్ చేయాలా సార్? ఇక్కడ హీట్ ఏమో జస్ట్ బయట వదిలే, అట్లా మిక్స్ చేసి బయట వదిలే సరిపోతుంది. ఓకే సార్. Like 3 samples. Okay. One with guava, one with pineapple, and both mix. అమ్మా, పైనాపిల్ ను మన గోవాను పైనాపిల్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. ఓకే సార్. పైనాపిల్ తొక్క ఉంటది కదా, దాన్ని గ్రైండ్ చేస్తే దాని నుంచి జ్యూస్ తీస్తే దాంట్లో బ్రోమాలిన్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. దట్ బ్రోమాలిన్ విల్ డూ ద క్లారిఫికేషన్. whatever the turbidity that is coming out of proteins and fibers, that will remove. Okay. దానికోసం మాత్రమే. ఎందుకంటే మామూలుగా మనము గోవా జ్యూస్ చేస్తే టర్బిడ్ గా ఉంటది కదమ్మా. అవును సార్. ఆ టర్బిడిటీ ఫిక్స్డ్. ఓకే, కోరి తీసుకున్నాం, బాగా చేయాలి. సాయి శ్రీజ. ఓకే సార్.
Yes, sir. సాయి శ్రీజ Yes, sir. కెమెరా ఆన్ చేయమ్మా. Okay, sir. ఏది వైన్ మీది? సార్ నాకు వాటర్ మిలన్ ఇచ్చాను సార్. స్టార్ట్ చేసావా? నో సార్, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఐ విల్ స్టార్ట్ సార్. ఇమీడియట్లీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది? ప్రాజెక్ట్ మైక్రోబియల్ గ్రాఫిన్ ప్రొడక్షన్ సార్. సెకండ్ సెమిస్టర్ లో చేసినట్టున్నావు కదా నువ్వు, సెకండ్ ఇయర్ లో? నో సార్, అది అప్పుడు గ్రాఫిన్ ప్రొడక్షన్ చేయలేదు సార్ నేను. మరి ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? గ్రాఫిన్ వర్క్ చేస్తావా? చిన్నదే, జస్ట్ 1 డేలో అయిపోతుంది. ఓకే సార్, అంటే నాకు చెప్పండి, నేను చేస్తాను సార్. నువ్వు లిటరేచర్ చూసుకునిరా. ఓకే సార్, నేను కూడా చెప్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, గ్రాఫిన్ ప్రొడక్షన్ బై సార్ ఈస్ట్ లేకపోతే సాల్మోనెల్లా? మనం ఈస్ట్ లోనే చేసాం లాస్ట్ టైం. ఓకే సార్. నో ఈస్ట్ ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకే సార్. సంజయ్ నిది. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సంజయ్ గుడ్ మార్నింగ్. కెమెరా ఆన్ చేసుకోరా. నేను మాట్లాడేటప్పుడు కనీసం కెమెరా ఆన్ చేయండి రా. నీ వైన్ ఎదురా సార్? డేట్స్ సార్. డేట్స్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. ప్రాజెక్ట్ యాంటీసెన్స్ టెక్నాలజీ విత్ బ్లాకింగ్ ఆఫ్ సూడోమోనాస్ గ్రోత్. యాంటీసెన్స్ ఇప్పుడు సూడోమోనాస్ అవన్నీ కాదు కానీ యాంటీసెన్స్ వీలు కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఊర్లో ఉన్నావు, హైదరాబాద్ లో ఉన్నావు? ఇప్పుడు లేదు సార్, నేను సూర్యాపేటలో ఉన్నా. సూర్యాపేటలో ఉన్నావు. ఓకే, ఏం చేస్తావు? ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తావు? అక్కడ ఏం అవైలబుల్ ఉన్నాయి నీకు? మీరే చెప్పండి సార్. ఇక్కడ అరే నీకు అక్కడ ఏం అవైలబుల్ ఉన్నాయి చెప్తే నేను చెప్తాను. మామూలుగా ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ అవి ఉంటాయి సార్. అది ఎక్కడ? హైదరాబాద్ లో కూడా ఉంటాయి అవి. వాట్ యూనిక్నెస్ ఆఫ్ యువర్ రీజనల్ ఏరియా చెప్తే దాన్ని బట్టి సి. అంటే నార్మల్ గానే ఉంటుంది సార్. ఇక నార్మల్ గానే ఉంటుందా? అంటే స్పెషల్ ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ. స్పెషల్ ఏమి ఉండదు, ఉంటుందిరా? ఉండకుండా ఎలా ఉంటుందిరా? ప్రతి ఏరియాకి సమ్ స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ సోషల్ గా వేరే ఉంటుంది సార్ అట్లా. ఏం హనుమా సార్ కొన్ని వర్క్లు ఇవ్వండి మీరు. సూర్యాపేట నీకు నువ్వు ఏరియా చెప్పు, ఆ పిల్లోళ్ళకి కొంచెం వర్క్లు ఇవ్వండి. లో యాక్చువల్గా మనకు లాస్ట్ టైం డిఫరెంట్ సాయిల్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసేస్తే అందులో థర్మోటోలరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోత్ ఈజీగా వస్తాయి సార్. అంటే హెవీగా థర్మోటోలరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఐసోలేట్ చేయవచ్చు సార్. హలో, గుడ్. చెప్పు. మైన్స్ నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు ఒకడు, కోమల్ రెడ్డి. అందులో థర్మోటాలరెంట్ ఎక్కువ వస్తాయి. అందులో మైన్స్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవును, అక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకంటే. వీడు కూడా చెప్పు, వీళ్ళు పర్వాలేదు. ఓకే, అయితే ఇవి ఫ్రూట్స్ దగ్గర సాయిల్ శాంపుల్స్ ఇంకా ఏదైనా అంటే ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ స్టాల్స్ ఉంటాయి కదా సంజయ్ సార్? డిఫరెంట్ ఫ్రూట్ స్టాల్స్, ఇంకా మన షుగర్ కేన్ జ్యూస్ బండ్లు ఉంటాయి కదా సార్? ఇక్కడ ఉండవు సార్ షుగర్ కేన్, ఇక్కడ లేవు సార్. ఇక్కడ షుగర్ కేన్ బండ్లు ఉండవు సార్, ఎక్కువ ఉండవు సార్ అసలు. జ్యూస్ కదా, షుగర్ ఏమో చెరుకు రసం అంటాం కదా. అదే సార్, ఆ చెరుకు రసం దగ్గర చేసే బండ్లు అక్కడ పడేస్తారు కదా పిప్పీస్. అక్కడ పడేసేటప్పుడు ఆ సరౌండింగ్ సాయిల్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే సార్. ఆ సాయిల్స్ లో నుంచి డిఫరెంట్ అంటే మనకు అంటే డిఫరెంట్ ఈస్ట్లు, బ్యాక్టీరియాస్ ఐసోలేట్ చేయాలి. అంటే డిఫరెంట్ మీడియాస్ ప్రిపేర్ చేసేసి, అంటే బ్యాక్టీరియాకి ఒక సపరేట్ మీడియా, ఈస్ట్లకు సపరేట్ మీడియా ప్రిపేర్ చేసి, అంటే అందులో
మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క మార్ఫాలజీ అంటే ఫిజికల్ మార్ఫాలజీని చెక్ చేయి. ఓకే సార్. ఫిజియలాజికల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్. ఓకే సార్. అర్థమైంది సార్? ఓకే సార్, అర్థమైంది. ఫిజియలాజికల్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ చేసి. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. శివ ఎక్కడున్నావు? సరే, సిబ్లీ స్మిత. శివ వచ్చిందా ఇప్పుడు? ఎవరికి ఆన్సర్ చేయాలి నేను? శివాకా లేకపోతే సిబిల్కా? ఇద్దరు బంద్ అయిపోయారు. Both of you make your cameras. Both of you make your cameras on. Sheba as well as Shibla are here. ఇద్దరు కూడా. సార్ నా ఫోన్ ఖరాబ్ అయింది సార్. ఖరాబ్ అయిందా? క్యామ్ పగిలింది సార్. అచ్చా, పర్వాలేదు, ఫోన్. సరే, నీ వైన్ ఏదమ్మా సిబ్లా? సార్ యాపిల్ సార్. వేసావా తల్లి? లేదు సార్. స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ. వాట్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? సార్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ పల్ప్. ఏ ఫ్రూట్ పల్ప్ అమ్మా? సార్ 5 ఫ్రూట్స్ ఇచ్చారు సార్ మీరు అప్పుడు. గ్రేట్. అందులో కనీసం ఇప్పుడు 1-2 చేయగలుగుతామా? ఎస్ సార్. ఏది చేస్తావు తల్లి? అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇద్దరు చేస్తున్నారు కదా సార్. ఇద్దరేంటిది, ఇంకా అందరు చేస్తారు, అది పక్కన పెట్టు. నీది నీకు ఇంపార్టెంట్ కదా. నువ్వేం చేస్తావు చెప్పు. తెలియదు సార్. ఇక్కడ ఏవి ఎక్కువ మంచిగా ఉంటాయని తీసుకుంటాయి సార్. ఎక్కడున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు? వనస్థలిపురం సార్. హైదరాబాద్ లోనే కదా? హైదరాబాద్ లో దొరకని ఇంకా కస్టర్డ్ యాపిల్ ఇంకొక 2 months వరకు కూడా హైదరాబాద్ లో అందుబాటులో ఉంటది. సరే, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఇస్, కస్టర్డ్ యాపిల్ కూడా ఇప్పటికీ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సరే, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ టేక్. యూ ట్రై టు కంప్లీట్ అండ్ ఎట్ ద ఎర్లియస్ట్. ఓకే సార్. శివ. yes sir. Camera on. What is your wine? Sir, black grapes sir. Start immediately. So project molecular diagnostics of hepatitis అని ఇచ్చారు. వీలు కాదు కదా ఇప్పుడు ఇది? ఎస్ సార్. ఏదైనా ఎంజైమ్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టూత్పేస్ట్ ఆన్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అదన్నా చేస్తాను సార్. అంటే ఆల్రెడీ టూత్పేస్ట్ మీద వర్క్ చేశాను కాబట్టి. ఓకే మా, యు ఆర్ పర్మిటెడ్. డిఫరెంట్ టూత్ కొని. ఇంకొకటి వాట్ కెన్ ఐ అడ్వైజ్ యూ ఇస్, అంటే మామూలుగా ఈ వర్క్ అయితే చేసుకోండి. డిజర్టేషన్ కింద మీ వర్క్ ఉంది, అరవింద్, షీబా, అస్మా అండ్ ప్రశాంత్. ఎందుకంటే డిజర్టేషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ యువర్ అచీవ్మెంట్. తర్వాత బయట ఎక్కడైనా చూపించుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈవెన్ యువర్ డిజర్టేషన్ కాపీ డ్యూరింగ్ యువర్ మాస్టర్స్ ఆర్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ తర్వాత చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ అరవింద్ కూడా నేను ఇచ్చిన వర్క్ చేయండి, బట్ డిజర్టేషన్ కాపీ మాత్రం యూ సబ్మిట్. మీ పేటెంట్ కాపీని డిజర్టేషన్ తయారు చేద్దాం. నేను మండే డిస్కస్ చేస్తాను మీతో. ఓకే సార్. శిబా, యాజ్ యూ సెడ్ వర్క్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చేసేది ఇన్న వర్క్ కదా. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ డిజర్టేషన్. మీ వర్క్ చూస్తే కన్విన్స్ అవతల వ్యక్తికి ఇంప్రూవ్ మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వాలి. సో you 4 members will be using your whatever your project work is there earlier, patent file చేసిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే డిజర్టేషన్ కింద వాడతారు కాపీ కోసం. ఇప్పుడు చిన్న వర్క్ ఏదో చిన్న వర్క్ చేసుకోండి. తర్వాత శిబా, యాజ్ యూ సెడ్, యూ కెన్ వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నీ పేస్ట్ ను వేరే వాటితో కంపేర్ చేయి. ఓకే సార్. అది బ్రషింగ్ స్టడీస్, అదే సార్ బ్రషింగ్ స్టడీస్ క్యారీ అవుట్ చేస్తాను.
అది చెయ్యి. ఇంకా ఎనీబడి లెఫ్ట్? వంశీ చెప్పాను కదరా? ఎస్ సార్, చెప్పారు సార్. ఓకే సార్ కాకపోతే ప్రాసెస్ అర్థం కాలేదు సార్. టాడీతో జాంగ్రీ ఎలా? జాంగ్రీ కాదురా, టాడీ బెల్లం మనం జగ్గరి మామూలుగా తీసుకొచ్చి మనం మామూలుగా ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, దాంట్లో ఆలం కలుపుతారు, వేడి చేస్తారు. మన ఒక పాత్రలో తీసుకుని, మట్టి పాత్రలో తీసుకుని కింద మన హీట్ తో వేడి చేస్తారు. సో ఇట్ విల్ కండెన్స్ అండ్ దాన్ని ఒక కండెన్స్ అయిన తర్వాత ఒక షేప్ లో ఇస్తారు మనకు. సి ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ ఆలం టు ఇట్. కెమికల్ షుడ్ నాట్ బి యాడెడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ వీ షుడ్ బి యాడింగ్ న్యాచురల్ ప్రిజర్వేటివ్స్. న్యాచురల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ లో యూ కెన్ యూజ్ అదే మన కర్డ్ వే ఉంటుంది చూడు, గడ్డ పెరుగులో తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం మిల్క్ అది వాటరీ మిగులుతుంది కదా. అవును సార్. దట్ కెన్ బి యూస్డ్. అది యాడ్ చేసి నీకు ఒకవేళ వీలైతే షేప్ లో చేయి. షేప్ రాకపోతే ఏదో విధంగా వచ్చినా, రౌండ్ వచ్చినా, ఏదో వచ్చినా పర్వాలేదు. ఓకే సార్. ఒకటి కర్డ్ తో చేయి, ఒకటి స్పోరోలాక్ తో చేయి. చిన్న చిన్నగా ఎంత ఒక మన చిన్న చిన్న ఉండలు వచ్చినా సరిపోతుంది మనకు. ఒకటి స్పోరోలాక్ తో చేయి, ఒకటి ఈకోనామ్ తో చేయి, ఒకటి కర్డ్ తో చేయి. 3 చేయి. ఓకే సార్. ఇంకా ఎనీబడి, ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ రిగార్డింగ్ వైన్ ప్రిపరేషన్ క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఎంత చేయాలి సార్? నీకు ఇంతకు ముందు సార్ ఎంత రాశారమ్మా? 8 kgs అని రాశారు సార్. నేను రెస్ట్రిక్టింగ్ టు యూ ఎనీథింగ్. వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు యూ, దట్ ఈస్ యూ కెన్ డూ. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. ఇంత చేయాలి అంత చేయాలని రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. 1 kg చేసుకున్నా, 2 kg చేసుకున్నా, 5 kg చేసుకున్నా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్ ఫర్ ఇట్. అందరికి this is common for everyone. Whatever the thing that you can afford, whatever the thing that you can arrange, you please do. Who is doing the wine of coconut? ఎవరికి ఇచ్చాము? వంశీ, లిస్ట్ ఉందా నీ దగ్గర? లేదు సార్ లిస్ట్. సిఆర్ ఉన్నావు కదరా, నీ దగ్గర లిస్ట్ లేకపోతే ఎట్లా? సార్ అది లిస్ట్ రాయలేదు సార్. అటు రాశారు కానీ అది మ్యామ్ దగ్గరనే ఉందనుకుంటా సార్. ఆ రోజు క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు చేయలేదు, ఫొటోస్ ఇట్లా ఏం తీసుకోలేదు, గ్రూప్ లో కూడా పెట్టలేదు మ్యామ్ కూడా. ఓకే సరే. ఎవరికన్నా అంటే ఏదైనా ఫ్రూట్ అందుబాటులో లేకపోతే సంబడి వర్క్ విత్ దిస్ కోకోనట్ మిల్క్, ద స్లర్రీ ఆఫ్ కోకోనట్. అరవింద్, నువ్వు దేంతో చేస్తున్నావు? కివి సార్. కివీతో చేస్తావా? కివీ ఓకే. కివీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది, కోకోనట్ మిల్క్ తో చేసుకో. అంటే ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉంది సార్ కొంచెం కివి. సరే ఓకే ఓకే ఓకే, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంకా వైల్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద వైన్, బెటర్ అది మింట్ పౌడర్ కొంచెం వేయండి. మింట్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రైండ్ చేసి వేయండి. అండ్ సో దట్ మామూలుగా ట్రెడిషనల్ గా కాకుండా కొంచెం. సార్ నాకు పేరు వచ్చింది, నేను కోకోనట్ తో చేయమంటారా? సరే చేసుకో. కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ పెంచాలి మరి, పియర్ ఎక్స్పెన్సివ్ కదా చూడు. అవును సార్, ఇక్కడ దొరకదు కూడా. వాట్ అంజు, అందుకే కోకోనట్ అయితే బాగా దొరుకుతుంది కదా. అవును సార్. అక్షయ, ఒక పని చేయి, ఆ మిల్క్ తో పాటు మిల్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కోకోనట్ వాటర్ కూడా రెండు కలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే సార్. సపరేటా? రెండింటిని ఒకే దాంట్లో కలెక్ట్ చేసి గ్రైండ్ చేసి షుగర్ వేసి ఫర్మెంటేషన్ చేయి. ఓకే సార్. అది యంగ్ ఉన్నటువంటి బొండాలు తీసుకుని మిల్క్ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి కోకోనట్ ప్లస్ వాటర్ రెండు కలెక్ట్ చేసి గ్రైండ్ చేసి దాంట్లో షుగర్ యాడ్ చేసి ఫర్మెంటేషన్ పెట్టేసి సరిపోతుంది, చాలా బాగా వస్తుంది. ఓకే సార్. అంజు, कुछ बात कर, टेल समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स. सर आपने बत दिया है ना सबको बराबर. अच्छा, सी
See, we are having students are coming for practice from Monday onwards, 12th onwards, and industrial microbiology there is no practical, and the Hanmalal's like mother's situation still worse in conditions. Still she is admitted and she is not yet recovered. So अभी हमको medical microbiology practical करना है Monday को. So Monday we must be available and we should do the whatever IMVIC वगैरह जो भी है जो भी टेस्ट करना है Monday को. Okay. So any other issues, guys? సార్ రికార్డ్స్ రాయడము స్టార్ట్ చేయాలా సార్ మరి? నేను ఫస్ట్ దాంతోనే మొదలు పెట్టాను రా. రికార్డ్స్ మెడికల్ మైక్రోబయాలజీ రికార్డ్ రాయండి, ఇండస్ట్రియల్ అవసరం లేదు. 1+1 ఆఫర్. You don't need to write industrial microbiology record. You are exempted. Okay. అరవింద్ ఇంటర్నల్ ఎలా రాసావు అరవింద్? అంటే ఇండస్ట్రియల్ మైక్రోబయాలజీ మాత్రం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఆన్సర్స్ తప్పునేమో తెలియదు సార్, సో అది కన్ఫ్యూజ్ అయి పెట్టాను. ఆన్సర్ ఎలా పెడతారా? ముగ్గురు టీచర్లు 3 సార్లు వెరిఫై చేసి పెట్టారు. కాదు సార్, మిమ్మల్ని తప్పనట్లేదు సార్. నేను అంటే 2 క్వశ్చన్స్ నేను హనుమాలా సార్ కాల్ చేస్తే ఆయన కూడా అవును అది రాంగ్ ఉంది అన్నారు. ఏ క్వశ్చన్? ఒకటేమో అది అరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ది సార్. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే అక్కడ ఆన్సర్ ఎనరోబిక్ అని ఉంది. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఎనరోబిక్ ఉందా? అవును సార్, ఆన్సర్ ఎనరోబిక్ అని ఇచ్చారు. నేను స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా తీసి పెట్టుకున్నా సార్ అవి. अंजू हनुमालाल चेक करेंगे सर क्या बोल रहा है. आई विल हैव टू चेक विद हनुमालाल. हनुमा प्लीज रेस्पोंड. Which question you are saying, Arvind? Which question number? 1 second ma'am, I'll just check through it and I'll 2 questions की आंसर्स रॉन्ग पड्డాయి సార్. యాక్చువల్లీ ఒకటి ఆఫ్టర్ ఫర్మెంటేషన్ రికవరీ ప్రాసెస్ లో డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండాలి సార్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు డ్యూయల్ ఫర్మెంటేషన్ ఇస్తారు దానికి ఆన్సర్. దానికి డ్యూయల్ ఫర్మెంటేషన్ అనేది అన్ఫార్చునేట్లీ పడ్డది సార్ ఆన్సర్. డౌన్ స్ట్రీమ్ అనే ఉంది. డౌన్ స్ట్రీమ్ అనే ఉంది. లేదు సార్ డ్యూయల్ అని పడింది సార్. నాకు తప్పు పడిన ఆన్సర్ అది. हनुमालाल सर आपने ड्यूअल दिया था उसका आंसर. डाउन स्ट्रीम है मैडम. डाउन स्ट्रीम प्रोसेस मैडम. डाउन स्ट्रीम है आंसर मैडम. ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక అంతే అదొకటే సార్ మేజర్. ఇంకోటి ఇది బట్ అదొకటే సార్ మేజర్. all of you have submitted again and I have given the maximum score only to you all of you have submitted again twice. Maximum of you have submitted twice and whatever was the maximum score only is given to you all. Sir, ఇంకోటి సార్ డౌట్ ఇది. ఫెడ్ బ్యాచ్ కల్చర్ ఈజ్ అ సెమీ ఓపెన్ కదా సార్, అది ఆన్సర్ క్లోజ్డ్ అని ఇచ్చారు. ఫెడ్ బ్యాచ్ సెమీ ఓపెన్, బ్యాచ్ ఇస్ అ క్లోజ్ సిస్టమ్. అక్కడ ఆన్సర్ క్లోజ్డ్ అని ఇచ్చారు సార్. క్వశ్చన్ ఏమో ద ఫెడ్ బ్యాచ్ కల్చర్ ఈజ్ అ డాష్ కల్చర్. నీకెట్లా తెలుసు అది ఇచ్చారని? సార్ మాకు తర్వాత వ్యూ యువర్ రిజల్ట్స్ అని చూపిస్తుంది సార్ గూగుల్ ఫార్మ్స్ లో. ఎట్లా నీకు చూస్తుందా? స్క్రీన్ షాట్ నాకు పంపించవా కొంచెం? పంపిస్తా సార్, ఇప్పుడే పంపిస్తాను. నాకు కొంచెం పంపించవా? కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది సార్.